سی ڈی اے کا انسدادی تجاوزات آپریشن پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کا ایک حصہ گرا کر دفتر سیل کر دیا۔ سی ڈی اے کا موقف ہے کہ آپریشن بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی، غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا گیا۔ سیکٹر G84 میں واقع پلاٹ سرتاج علی نام کے شخص کو الاٹ ہے۔ دوران آپریشن پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ اس دوران پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سی ڈی اے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سیکریٹریٹ پر تجاوزات کے حوالے سے کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا۔ سی ڈی اے اہلکاروں سے پوچھا کوئی آرڈر ہے تو دکھائے، مگر وہ نہیں دکھا سکے۔ تجاوزات تھیں تو ہمیں بتاتے، ہم خود انہیں گرا دیتے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کی کارروائی کے معاملے کو اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ سی ڈی اے کی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے رات کے اندھیرے میں آپریشن کیا۔ سی ڈی اے نے بغیر نوٹس کارروائی کی ہے۔ کراچی گلستان جوہر پولیس اسٹیشن پر مشتعل افراد کا حملہ، پتھراؤ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کا سامان خریدنے والے کباڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ 2 کباڑیوں کو تھانے اٹھا کر لائے تھے، جن کے قبضے سے موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس ملے تھے۔ کباڑی کے ساتھیوں نے تھانے پر حملہ کیا۔ 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ سی سی ٹی وی سے مزید افراد کی پہچان جاری۔ شہباز اسٹریٹ کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، امارات کا پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات میں وعدہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ شہباز شریف کا UAE کے ساتھ آئی ٹی، توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کے اعادہ۔ وزیر اعظم کا مواصلات، معدنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درآمد یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ کشکول توڑ دیا، امارات سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ برادر اسلامی ملک کے ساتھ مل کر معیشت مستحکم کرنے کی خواہش ہے۔ 2.5 ماہ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے سود مند اقدامات کیے۔ وزیر اعظم کا ابوظہبی میں راؤنڈ ٹیبل سیشن سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا آئی ٹی پروفیشنلز معیشت کے تمام شعبوں کی ڈیجیٹلائزیشن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ UAE کے باصلاحیت آئی ٹی پروفیشنلز کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ کوشش ہے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن عمل تیزی سے مکمل ہو۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان طویل مذاکرات ختم۔ عالمی مالیاتی ادارے کا پاکستان سے ٹیکس ٹو GDP بڑھانے، اخراجات میں کمی کا مطالبہ۔ وفاقی بجٹ میں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہونے کا امکان۔ پاکستان نے نئے بجٹ اہداف اور معاشی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا۔ 24ویں آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری، پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری سے مشروط۔ آئی ایم ایف وفد نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے آئندہ ماہ دوبارہ آئے گا۔ کرغزستان میں پھنسے 171 طلبہ بحفاظت وطن واپس پہنچ گئے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے طلبہ کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا دیگر صوبوں کے طلبہ و طلبات کو بھی حکومت بلوچستان ان کے گھروں تک پہنچائے گی۔ ایئرپورٹ پر وطن واپس پہنچنے والے طلبہ و طلبات کے والدین بھی موجود تھے۔ والدین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ والدین کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ذاتی دلچسپی سے ہی ہمارے بچے بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اگلے ماہ ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا حکم۔ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ ترجیح ہے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ نرخ کے استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات میں اظہار خیال۔
पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक होगा। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 2 से 3 रुपए मजीद सस्ती कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत के गलत फैसलों से रोटी गरीब की पहुंच से बाहर हुई। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम गिल ने सूबाई हुकूमत के रोटी सस्ती करने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा, बिजली और गैस महंगी, रोटी मजीद सस्ती करना मुमकिन नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डबल रोटी, बिस्किट और समोसे की कीमत में कमी। डबल रोटी 20, सिंगल डबल रोटी 10, समोसा 10 रुपए सस्ता कर दिया गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली गायब। कराची में अवाम का पारा है। मुश्तहिल अफराद का गुडापमे के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर हमला। मुलाजिमीन ने दफ्तर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। बिजली की बंदिश पर गुलजार, हिजवी स्कीम 33, अल आसिफ स्क्वायर के इलाकों में एहतजाज। जन्नत गुल डीलक्स टाउन में भी शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी चीख उठे, कहते हैं दिन को सुकून ना रात को आराम, जाए तो जाए कहां। सोलर के बायस सारिफीन ने इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली फिर भी महंगी। नेपरा का बिजली की तकसीम कार कंपनी तलब और रसद के दुरुस्त इदाद शुमार पेश करने का हुक्म। बिजली की तलब बढ़ने से सारिफीन के लिए कीमत में कमी होगी। CPPA हुकाम की अनोखी मंतक पर नेपरा अथॉरिटी का बरहमी का इजहार। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की। समात में कहा, गुज़िश्ता साल भी ग्रोथ ना होने की वजह से सारिफीन पर FCA इजाफी पड़ा। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली सिस्टम इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी से मीडिया के ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। हाफिज नईम ने कहा, ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पाबंदी लगा दे। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स हेडलाइन चलाने से गुरेज किया जाए। लाहौर, सिंध और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेमरा का कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। अदालत से पटिशन के हतमी फैसले तक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोंस माइस से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसिम मुनीर ने जर्मन हुकाम से भी मुलाकात की। जर्मन क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। इब्राहिम रईसी की मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में तदफीन हुई। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शरीक हुए। कराची के इलाके कुरंगी में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 2 एजेंट गिरफ्तार। भारत का तरबियत याफ्ता मास्टरमाइंड एजेंट शेख अयूब उर्फ अयूब अंसारी को साथी समेत पकड़ा गया। बारूदी मवाद, दस्ती बम और असलहा बरामद। शेख अयूब 1998 से पाकिस्तान में अपनी भारतीय शनाख्त छुपा कर मुकीम था। लाहौर डिफेंस में मॉडल ज़ैनब जमील हमला केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने शूटर का सुराग लगा लिया। मुलजिम का जाए वकुआ के करीब से मिलने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल की मदद से पता लगाया गया। हुकाम के मुताबिक ज़ैनब को मंसूबा बंदी के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। और मशहूर कॉमेडियन रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे नकूश छोड़े कि उनके बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख अधूरी रहेगी।